ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. I waited patiently for the Lord, and inclined to me and heard my cry. He brought me up out of the pit of destruction, out of the miry clay, and he set my feet upon a rock, making my footsteps firm. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear, and will trust in the Lord. How blessed is the man who has made the Lord his trust, and has not turned to the proud, nor to those who lapse into falsehood. Many, O Lord my God, are the wonders which you have done, and your thoughts towards us. There is none to compare with you. If I would declare and speak to them, they would be too numerous to count. ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ, ದೇವಾದಿದೇವ ಕರ್ತಾದಿಕರ್ತ, ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಂದಿನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆಶ್ವಾದಿಸಬೇಕಾಗಿ, ಮಾತೃಹೃದಯ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 42ನೇ ಕೀರ್ತನೆ. For responsive reading, Psalm 42. भजन संहिता 42वां अध्याय उत्तर प्रत्युत्तर के लिए पढ़ा जाएगा. मैं पढ़ूंगा और आप लोग दूसरे वचन आप मेरे साथ पढ़िए. पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़िए. जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूँ. जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ. मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा. मेरे आंसू दिन और रात मेरे आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है. मैं भीड़ के संग जाया करता था. मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था. यह स्मरण करके मेरा मन, मेरा प्राण शोकित हो जाता है. मेरे प्राण, तो क्यों गिर जाता है, और तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है. परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा. मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिर जाता है. इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ. तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है. तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ. तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा, और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा. मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूँगा, तू मुझे क्यों भूल गया. मैं शत्रुओं के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ. मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती है, मानो कटार से चीरी जाती है. क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं,
तेरा परमेश्वर कहाँ है मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। परमेश्वर इन वचनों को आशीष दे, ಆಮೇನ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿತು ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಪರಮ ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜನರಿಗೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಂಧಿಸಿ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಜನನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡು. ಇವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಬಂಧನಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಕಟದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕೃಪೋಳ ದೇವರೇ, ಕರುಣೆಯ ತಂದೆಯೇ, ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡು. ಯಾವ ಕೇಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಾರದೆ, ಯಾವ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಇವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿರುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಇವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ, ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕ ನೆರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ರಿಂದ 23ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ರಿಂದ 23ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. We'll read from the New Testament, Philippians chapter 4 verses 10 to 23. Philippians chapter 4 verses 10 to 23. नए नियम में चुना हुआ भाग फिलिपियों को लिखा पत्र उसका 4था अध्याय 10 से लेकर 23 वचन तक. फिलिपियों को लिखा पत्र उसका 4था अध्याय 10 से लेकर 23 वचन तक मैं आप लोगों के लिए इन वचनों को पढ़ूंगा. मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है. निश्चय तुम आरंभ में भी
इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँगा। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। और हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकदूनिया से कुछ किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीका में था, तब भी तुमने मेरी गति पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने एफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक गति को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग, विशेष करके जो केसर के घराने के हैं, तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमेन। ಪಡೆಯುವ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆಶೀರ್ಷಿತ ಕರೆ. ಓದಿರುವಂಥ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಆಮೇನ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಫಿಲಿಪಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ರಿಂದ 23ನೇ ವಚನ ನಾವು ಆಗಲೇ ಓದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಫಿಲಿಪಿಯದವರಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೌಲನು ಫಿಲಿಪಿಯದವರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಪೌಲನು ಈ ಪತ್ರ ಆತನು 61ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 61ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಇದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ, when he was in jail, when he was in prison, that time he wrote this particular letter to Philippians. It was around 61 AD, and this was written, again I am saying it here, this was written when he was imprisoned in Rome. जब पौलुस रोम में 61वां साल में बंदी गृह में था, तभी वो इस पत्र को फिलिपियों के लिए लिखा, फिलिपियों को इस पत्र से संबोधित किया. प्रियो, इस पत्र को अगर हम देखें तो इस पत्र को यहाँ पर पौलुस कष्ट में था, वेदनाओं में था. पौलुस यहाँ पर बहुत ही भयंकर पीड़ा में था. पीड़ा में रहने के बावजूद भी ಪೌಲನು ಎಷ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರಬಹುದು, ಎಷ್ಟೋ ಆತನಿಗೆ ವೇದನೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದಾಗಲೂ
ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆತನು ಈ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯದವರಿಗೆ ಆತನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲಿಂದ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ 4ನೇ ವಚನ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ರಿಜಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್, अगेन आई विल से रिजॉइस, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। फिलिपियों को लिखा पत्र उसका 4 अध्याय 4 वचन में ये पूरा अध्याय, ये पूरा पुस्तक का एक अगर शब्द में कहा जाए तो यहाँ पर पौलुस भले ही कितना ही वेदना या परेशानी या तकलीफ में हो, लेकिन वहाँ वो इस पद से या इस बात से इन लोगों को संबोधित कर रहा है, फिलिपी में रहने वाले लोगों को कह रहा है कि तुम सदा आनंदित रहो, सदा खुश रहो। ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. We are not satisfied, we are not happy, we are not glad in the present circumstances, in the present scenario of the world. Everywhere there is fear and there is a confusion, there is a panic. ಜನರು ಈ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಡುವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಭಯ ಅಂತಂದರೆ, ಇದೇ ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಿಬಹುದು, ಈ ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದಾ, ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದಾ, ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ವೈರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೆದಲಾರದೆ ಹೋದರೆ, ಗತಿಸಿ ಹೋದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇವೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ satisfied with our lives. हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारे जीवन को या हमें जो आवश्यकता है, जो चाहिए, वो इस समय हमें नहीं मिल रहा है. इसीलिए हम भयभीत हैं. हम सारे विषयों को सोचकर डरते हैं. हमें ये भी पता नहीं कि अगला पल क्या होगा, अगले पल मैं क्या इस विषाणु से या विषाणु को अपने जीवन में पाकर मैं हार जाऊंगा, या ये विषाणु से मैं जीत पाऊंगा अगर मुझे लग गई. इन सारी बातों को हमें बहुत ये बातें परेशानी का कारण बन चुका है. इन सारी बातों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और लेना भी चाहिए. सुरक्षित रहना ये हमारे हाथों में है, सुरक्षित रहना ज़रूरी है. लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं आप विश्वासियों से कहना चाहता हूँ आज सवेरे. ನೋಡಿ, ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು, ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹೋಪ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ further knowledge of the time, Paul was in despair. ಈ ಪೌಲನಿಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಕೇವಲ ತಾನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. सदा आनंदित रहो, ऐसा पौलुस कह रहा है. प्रियರೇ, ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು 6 ವಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಹುಡುಗಿ
एक 6 हफ्ते की बच्ची, ये पैदा होने के बाद उस 6 हफ्ते के दौरान इस बच्चे के आंखों में कुछ, जैसे हम कहते हैं ना, वो मोती बिंदु, वैसे कुछ, लगभग वैसे ही कुछ हो गया था। तो वहाँ का जो, जिस गांव में वो पैदा हुई बच्ची, उस गांव में कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन या कोई अलग, जिसको पूरी तरह दवाई का जानकारी नहीं था, वैसा व्यक्ति के पास इस बच्ची के माँ बाप ले गए या उस व्यक्ति को बताएं। तो उस व्यक्ति ने उस समय, ये लगभग 1800 शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में, इन द 18th सेंचुरी दिस थिंग हैपन। ये बच्चे को उस जो सो कॉल्ड डॉक्टर, उसने इलाज किया, उसके आंखों पर गरम कुछ चीज़ें रखा, जिससे उसकी आंखों की पुतली वो ठीक तो हो गई, लेकिन उस गरम की वजह से उसका आंखों का पुतली वो बहुत ही कमज़ोर या सूख गया, एंड शी बिकेम टोटली ब्लाइंड थ्रू आउट हर लाइफ। वो अपने आंखों को खो दी। उस बच्ची 6 हफ्ते की बच्ची, 6 हफ्ते की बच्ची अपनी आंखें जिंदगी भर के लिए खो दी। लेकिन जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी होती गई, इसके माँ बाप विश्वासी थे, विश्वास में इस बच्ची को बढ़ाते गए। और देखिए, ये बच्ची जब वो 8 साल की हो गई, तो उसने पहला गीत उसने लिखा, ಮೊದಲನೇ ಪದ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ಹುಡುಗಿ ಇವಳು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪೋಯಮ್, ಒಂದು ಗೀತವನ್ನು ಬರೆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಆ ಗೀತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, वो गीत इस तरह है, या वो पोएम इस तरह है, Oh what a happy child I am, although I cannot see, I am resolved that in this world contented I will be। कहती है कि मैं कितनी खुश बच्ची हूँ, मैं हालांकि मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैंने ये तय कर लिया कि मैं संतुष्ट इस दुनिया में रहूँगी, मैं अपने आप में इस दुनिया में खुश रहूँगी, ऐसे मैंने तय कर लिया है। और जब हम इस बच्ची के जीवन को देखते हैं, ये बच्ची बढ़ते गई, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ी, और उस समय ये इसके माँ बाप ने इसे अंधों का स्कूल में दाखिला करवाया, और ये बच्ची उस स्कूल में पढ़ने लगी, काफ़ी अच्छी पढ़ी। वहाँ पर वो पढ़ते पढ़ते वहाँ की टीचर भी बन गई। कुछ सालों के बाद जब बड़ी हो गई तो उसी स्कूल की टीचर भी बन गई। लेकिन साथों साथ परमेश्वर के अनुग्रह में ये बढ़ती रही, और ये जो बालिका, ये जो बच्ची, ये जैसे से बढ़ रही थी उम्र में, ज्ञान में, बुद्धि में, जबकि वो देख नहीं पाता, अंधी थी, फिर भी उसने बहुत सारे परमेश्वर को महिमा देने वाले गीतों को उसने रचा, लिखा। हम जो अक्सर गाते हैं ना, फेमस हिम्स विच वी ऑलवेज सिंग, सेफ इन द आर्म्स, फिर ब्लेसेड एश्योरेंस, ब्लेसेड एश्योरेंस काफ़ी फेमस है। वी ऑल सिंग, ऑल द टाइम वी सिंग, हम हर बार गाते हैं, ब्लेसेड एश्योरेंस, जीसस इज माइन, ओ व्हाट अ फोरटेस्ट। ये गीत, ये बच्ची, देखिए इस गीत को जब लिखते समय वो उसका मन की व्याकुलता देखिए, वो सारे अपनी खामियों को एक बाजू में रखे उसने परमेश्वर की महिमा के लिए ये गीतों को लिखती है। ब्लेसेड एश्योरेंस,
Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. यहाँ पर वो ये कहती है कि यीशु मसीह उसकी अनुग्रह या उसकी आशीष मुझ पे है और उसकी महिमा मैं देख सकती हूँ। प्रियो, ये अपनी तकलीफ में होगी, उसके जो पहचान के लोग या उसके घर के लोग दुनिया के हर एक रंगों को देख रहे हैं, लेकिन ये इसके लिए हर विषय अंधेरा है, काला है। फिर भी वो संतुष्ट है, खुश है। और ये जो जवान स्त्री, इस बच्ची जवान स्त्री के रूप में जब दुनिया के सामने आई तो बहुत ही प्रचलित व्यक्ति बन गई। परमेश्वर ने उसे एक ऐसा गीतकार बनाया कि बहुत सारे गीतों को ये जवान स्त्री अपनी जिंदगी भर लिखती गई। शी वॉज ऑफ कोर्स अ मेथडिस्ट पर्सन और ये व्यक्ति का नाम फैनी क्रॉस्बी अमेरिका में पैदा हुई थी। और जिस तरह ये अपने हालातों के ऊपर जय पाकर परमेश्वर में खुशी महसूस कर रही थी, प्रियो, हम भी जो विश्वासी लोग हैं, जो परम प्रधान परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, हम सारे लोग भी जो भी चीज़ें हमारे पास है, जो भी स्थिति में हम हैं, उसी में हमें संतुष्ट रहना है। हिब्रूओं को लिखा पत्र उसका 13वां अध्याय 5वां वचन इस तरह कहता है, दे विल बी कंटेंट इन वॉट एवर दे हैव। और इन बातों को परमेश्वर के वचन में भी लिखा गया है कि विश्वासी या परमेश्वर के लोग हर स्थिति में वे लोग तृप्त रहेंगे। ಇದೇ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರಬೇಕು। ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು। ಆದಾಗಲೂ वी हैव टू ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड। ನಾವು ದೇವರಿಗೆ, हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते हुए संतुष्ट रहना ज़रूरी है। यदि हम संतुष्ट रहें, यदि हम परमेश्वर में उसी में खुशी महसूस करें, तो परमेश्वर के आशीषों को हम देख सकते हैं। फिलिपियों को लिखा पत्र उसका 4 अध्याय 10 से 20 वचन तक 4 बातों को या 4 विषयों को यहाँ पर पौलुस लिखता है, कहता है, और हम उसे समझने की प्रयत्न करना चाहिए। पहला 4 अध्याय का 10वां वचन में उन बातों को अगर हम पढ़े तो वहाँ पर इस तरह है कि परमेश्वर के, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा उस वचन को। फिलिपियों को लिखा पत्र उसका 4 अध्याय 10वां वचन, बट आई रिजॉइस्ड in the Lord greatly that now at last you have revived your concern for me. Indeed, you were concerned before, but you lacked opportunity. यहाँ पर इस वचन को अगर हम इसे समझने की प्रयत्न करें तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर पर संपूर्ण, उसके हर एक विषय पर संपूर्ण भरोसा करें। ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು, ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಜೀವಿಸುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು। He cares for us.
ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇರ್. ಆತನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ 4 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಫಿಲಿಪಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎರಡನೇದು ನಾವು 11ರಿಂದ 12ನೇ ವಚನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದರೆ ಭಯಂಕರ ಸಂತೋಷ ಪಡಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟದಾದರೆ ಭಯಂಕರ ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತೃಪ್ತವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ impartial to all circumstances. हम हर एक स्थिति परिस्थितियों में एक समान हमें रहना है. ये दूसरा सिद्धांत है. तीसरा सिद्धांत ये है, अगर हम 4 अध्याय का 13वां वचन पढ़े तो उसमें उस वचन को हम संक्षिप्त में देखें तो इस तरह लिखा गया है, बी स्ट्रांग इन द रिसोर्सेस ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया है उसमें आप पूर्ण रीति से सामर्थ्य पाए हुए रहना है. यू हैव टू बी स्ट्रांग इन द रिसोर्सेस ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर के आशीषों में आपको मजबूत रहना है. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಂತ ಭರವಸೆ ನೀಡುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಲಾರದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. 4ನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ, चौथा सिद्धांत, बीइंग इंटरेस्टेड इन द वेल बीइंग ऑफ अदर्स. 4 अध्याय का 14 वचन से 20 वचन तक हम पढ़ें तो वहाँ हम इसको संक्षिप्त में इस तरह देख सकते हैं कि हम दूसरों की उन्नति में दिलचस्पी लेना चाहिए, या दूसरों को हमें बढ़ाना है. दैट इज द ड्यूटी, दैट इज द need of an hour, that is the duty of every Christian. हर एक ईसाई का ये कर्तव्य है कि हम तृप्त रहकर, संतुष्ट रहकर, परमेश्वर में भरोसा करते हुए हम दूसरों के प्रति या दूसरों के लिए हम एक सीढ़ी बनकर हमें रहना है, या दूसरों को हमेशा प्रोत्साहित करते हुए रहना है. ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ 4 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಈ 4 ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿ ಪೌಲನು ಬಯಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾನಿ ಕ್ರಾಸ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಆಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಲಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮತ್ತು ಆಕೆನ ಭಯಂಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆಕೆಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಂತ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಬರೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೀತಗಳಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಪೌಲನ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಫ್ಯಾನಿ ಕ್ರಾಸ್ಬಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಸುವಂಥ ಮಾತೇನಂತಂದರೆ, ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು. हम पौलुस के ज़रिए से और फैनी क्रॉस्बी के ज़रिए से ये पाते हैं, ये परमेश्वर चाहता है कि हम जो परमेश्वर में हैं हम संतुष्ट रहें, तृप्त रहें जैसे हम हैं, या जो भी विषय हमारे में है उन सारे विषयों से हम तृप्त रहें, और जो हमारे पास है वो औरों को हम बांटने वाले या देने वाले या उनको प्रोत्साहित करने वाले लोग बने रहें. ये परमेश्वर हमसे चाहता है. यदि हम ऐसा करें, इन 4 सिद्धांतों को अपनाएं, तो निश्चित हर समय हर विषय में हम परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के हाथ को हमारे जीवनों पर देख पाएंगे. परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे. आइए हम प्रार्थना करें. परम प्रधान परमेश्वर, हम आपको फिर एक बार धन्यवाद करते हैं, आपको सारा मान, महिमा, गौरव देते हैं. पिता, इस समय जिन बातों को हमने सीखने का, समझने का प्रयत्न किया है पिता, उन विषयों को हम ग्रहण करते हुए पिता, हम हमेशा आपके वचनों के अनुसार तृप्त रहकर आप में संपूर्ण भरोसा करने वाले व्यक्ति बनते हुए औरों के लिए उपयोगी पात्र बनकर रह सके, ऐसी अनुग्रह करें. आपके दिए हुए हर एक आशीषों को हम उसका सदुपयोग कर सके, ऐसी अनुग्रह करें. धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು, ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆದರಲಾರದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆರಾಧನೆ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ, ನನಗೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ, ತಂದೆಯಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಗ ನಾವು ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಭೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೊದಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಆಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ರಿಚರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ವಾಸಂತಿ ಲೋಬೋ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಮೇರಿ ಆರ್ಥರಿ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಲೂಯಿಸಾ ಕುರಿ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಜಾನ್ ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ಈ ಸಹೋದರನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಜೋಯಲ್ ಬೆನ್ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಿಯವಾದರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ: 24ನೇ ತಾರೀಕು 24th ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್, 25th ಸುವರ್ಣ ಜೇಮ್ಸ್ ಗೌಡರ್, ಶೋಭಾ ದೇವದಾಸ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, 26th ಸಂದೀಪ್ ರವಿ ನಾಟೇಕರ್, 27th ಜೋನಥನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲ್ಜಂಡ್, ನೇಹಾ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, ಮನೋಹರ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, 29th ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಜಾನ್ ಮೆಹತರೆ, ಇವ್ಯಾಂಜಲಿನ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ಕೊನಗ, 30th ರಾಜು ಯೇಸುದಾಸ್ ಸುತಿಗೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ 24ನೇ ತಾರೀಕು ದಿನ ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎಬಿನೇಜರ್ ಸೋನ್ಸ್.
Mrs. and Mr. Christopher Rogers. 26th, Mrs. and Mr. Vijay Mallappa Paul. 26th, Mrs. and Mr. Prakash Y. Minge. 26th, Mrs. and Mr. Chetan Charles Wesley. 27th, Mrs. and Mr. Amit Vilas Kabadgi. 27th, Mrs. and Mr. Preetham Gnanmitra Natekar. 28th, Mrs. and Mr. ಅಶೋಕ್ ಅಬ್ರಾಮಪ್ಪ ಶಾಪೂರ್. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೊದಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಆಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. देव निम्मेल्रिಗೂ आश्वसले. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. आइए हम प्रार्थना करें. प्रार्थना करने के बाद हम परमेश्वर की आशीष वचन पाएंगे. प्रार्थना मारना. परम प्रधान परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं. हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपने हम सभी को यह मौका दिया कि आपके सानिध्य में हम अपने सिरों को झुकाए, आपके वचनों का मनन कर सके. पिता, आज हमने आपकी आराधना करते हुए, आपके वचनों को सुनते हुए इस समय आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हम सभी को ये मौका दिया कि हम वापस फिर एक बार अपने आप में संतुष्ट रहते हुए परमेश्वर के हर एक कार्यों को हम निहार सके, उस पर संपूर्ण विश्वास करते हुए उसी में अपने जीवन को व्यतीत कर सके. ऐसी अनुग्रह करें. इस समय पिता, हम इन सारे लोगों को जो अपने जन्मदिन और जो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं इस हफ्ते में, इनको आपके पवित्र चरण में अर्पण करते हैं. प्रार्थना करते हैं प्रभु, किम्बरली जिमी पाटिल के लिए, सुवर्णा जेम्स गौडर के लिए, शोभा देवदास हिरेकेरूर, संदीप रवि नाटेकर, जोनाथन प्रकाश अलजंड, नेहा शशिकांत हिरेकेरूर, मनोहर हिरेकेरूर, मैथ्यू जॉन मेहतरे, इवेंजलिन शांतप्पा कोनागा, राजू येसुदास सुदिये, इन प्रियजनों को आप आशीषित करें. इनके जीवनों को पिता, जैसे ये नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, आप आशीषित करें. और पिता, इनके साथ आप रहकर इनकी अगुवाई करें. अंधकार की शक्तियों से, शैतानी ताकतों से, बुराइयों से, बीमारियों से, हर एक बंधनों से इन प्रियजनों को जिस तरह अब तक आपने बचाया, अब तक आपने संभाला, पिता होने दे. आने वाले हर पल, हर समय, हर साल ये प्रिय आपके बच्चे आप में संतुष्ट रहते हुए आपकी सुरक्षा कवच ओढ़े रहें. ऐसे अनुग्रह करें पिता. इन आपके इन बच्चों को इनके आने जाने में, इनके हर एक कार्यों में आप इनके साथ रहकर इन्हें चलाएं. उसी तरह प्रार्थना करते हैं इन परिवारों के लिए जिसे आप आशीषित करते हुए इन्हें अब तक संभाला, चलाया. पिता, जैसे अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इन सभी के ऊपर आसमानी आशीष आप प्रदान करें. मिसेस एंड मिस्टर जोसेफ एबेनेजर सोन्स, मिसेस एंड मिस्टर क्रिस्टोफर रॉजर्स, मिसेस एंड मिस्टर विजय मल्लापा पॉल, मिसेस एंड मिस्टर प्रकाश मिंगे, मिसेस एंड मिस्टर चेतन चार्ल्स वेस्ली, मिसेस एंड मिस्टर अमित विलास कबाड़गी, मिसेस एंड मिस्टर प्रीतम ज्ञानमित्र नाटेकर, मिसेस एंड मिस्टर अशोक अब्रामप्पा शाहपुर, ये प्रियजनों को, इन परिवारों को आप आशीषित करें. इन परिवारों को पिता आपकी सुरक्षा कवच छोड़े. इनके जीवनों में परम प्रधान के कार्य को हर वक्त ये लोग देख सके, ऐसे आशीषित करें. ये पति पत्नियों को पिता हमेशा एक दूसरे के प्रति वो प्रेम, वो साथ हमेशा ये लोग पाते हुए एक दूसरे के साथ रह सके. और पिता, ये दोनों, ये प्रियजनों एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके, ऐसी अनुग्रह करें. इनके बच्चों को आशीषित करें. इनके हर एक विषय में आपकी संगति प्रदान करें. उसी तरह प्रार्थना करते हैं इन प्रियजनों के लिए जो बीमार अवस्था में हैं, जो कमज़ोर हैं पिता, उनके जीवन में आपकी हस्तक्षेप करें. रिचर्ड को छूकर चंगाई दे संपूर्ण रीति से. वासंती लोबो आंटी के लिए, मेरी अर्थर आंटी के लिए, कुरी आंटी के लिए पिता आपसे प्रार्थना करते हैं. इनकी इस आयु में
जो इनको बल की आवश्यकता है वो प्रदान करें। इन प्रियजनों को आपके सामर्थ प्रदान करते हुए नहीं, इनकी अगुवाई करें। उसी तरह प्रार्थना करते हैं मिस्टर जॉन इमैनुअल के लिए। इस भाई को आप आशीषित करें, इस भाई को संपूर्ण चंगाई प्रदान करते हुए आपके नए बल में आप चलाएं। उसी तरह जोएल के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जोएल को आप आशीषित करें, इसकी हृदय की चेत को आप भर दें, पर आप में ये संतुष्ट रह सके ऐसे अनुग्रह करें। उसी तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु इस महामारी के लिए। पिता, इस महामारी को हमारे इस पृथ्वी से आप हटा दें, और पिता होने दे कि हम सारे लोग फिर एक बार खुशी के वातावरण में आपके करीब अपने जीवन को व्यतीत करते हुए रह सके, ऐसी आशीष करें। पिता, इस महामारी से बहुत सारे इस पृथ्वी के हर एक लोगों को किसी न किसी रीति से तकलीफ हुआ है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग अपने काम धंधा गंवा चुके हैं, कई लोग अपनी आर्थिक परिस्थिति में गिर चुके हैं। पिता, इन सारे लोगों को, पिता, इन सारे विषयों को आप इस समय बदल दे। जो बीमार है उसे चंगाई दे, जो कमज़ोर है उसे बल दे, जो पीड़ित है उसकी पीड़ा को हटा दे। पिता, फिर एक बार इस सवेरे के समय हम सारे लोग अपने सिरों को झुकाकर आपको सारा मान महिमा गौरव देते हैं। आपके चरणों में आपके बच्चे इस आराधना के बाद जो दान जमा करेंगे, पिता, उस दान के ऊपर आपकी आशीष हो, उस दान को आप बढ़ाएं, आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करें, और आसमानी आशीषों को आपके लोगों के जीवनों में, उनके घरों में, उनके इर्द गिर्द आप बरसाते रहें। फिर एक बार पिता, सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते हुए ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र मधुर नाम में मांगते हैं करके सुन और दया से कबूल कर पिता, ಆಮೇನ್। ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್। ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಡಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾ ಆತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬರೋಣ। ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಆಮೇನ್।